जय जगन्नाथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरपी एजुकेशन। आज आम अष्टम श्रेणी एनएमएमएस परीक्षार सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय नूतन शक्तिर अभ्युत्थान पाठर आम कौन करवा किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा है। भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व भिडियो को लाइक शेयर एवं चैनल जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करंतु जहाद्वारा आम जो सब क्लास गुड़िक करूँ तार नोटिफिकेशन टी प्रथम आपण मान पाखक पहुँची। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन है। देख प्रथम देखी नवा फास्ट क्वेश्चन कौन कही निम्नोक्त क्यों विद्वान व्यक्ति को मामूद भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने पठाई है। मामूद क्या को भारत विषय ज्ञान आहरण करने पठाई? ऑप्शन ए फिरदोसी, ऑप्शन बी हुएनसा, ऑप्शन सी मेगास्थनीस ना ऑप्शन डी आलबेरुनी। किए हम आंसर क्या को पठाई मामूद? मामूद पठाई क्या को? आलबेरुनी को है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आलबेरुनी। ठीक अच्छे, तापर आम देखी नवा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही जे प्रथम मिहिर भोज क्यों वंशर शासक थिले है। प्रथम मिहिर भोज क्यों वंशर शासक थिले? ऑप्शन ए प्रतिहार वंश, ना तुलुव वंश, ना चोल वंश, ना पांड्य वंश। क्यों वंशर थिले? प्रथम मिहिर भोज थिले तुमर कौन राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिहार वंश। ठीक अच्छे, से प्रतिहार वंशर शासक थिले। ठीक अच्छे, तापर आम देखी नवा क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही निम्नोक्त मध्यरु क्यों गंग राजा त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करथिले? क्यों गंग राजा? ऑप्शन ए चतुर्थ भानुदेव, बी चोड़गंग देव, सी द्वितीय अनंग भीमदेव, डी प्रथम नरसिंह देव। किए त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करथिले? 3 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन बी चोड़गंग देव। ठीक अच्छे, तापर आम देखा क्वेश्चन नंबर 4 है। देख कही निम्नोक्त मध्यरु क्यों विशिष्ट धर्म प्रचारक चोड़गंग समय ओडिशा आसीथिले? ऑप्शन ए चैतन्य, बी रामानुज, सी तुलसीदास, डी कबीर। किए आसीथिले चोड़गंग देव समय? राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन बी रामानुज है। तापर आम देखा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कौन कही निम्नोक्त मध्यरु क्यों मसीह नरसिंहदेव मृत्यु होता? केते मसीह नरसिंहदेव मृत्यु होता? ऑप्शन ए 1238 ख्रीष्टाब्द, बी 1294 ख्रीष्टाब्द, सी 1245 ख्रीष्टाब्द, ना डी 1256 ख्रीष्टाब्द। ताले राइट आंसर केते हो? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1294 ख्रीष्टाब्द रे नरसिंहदेव मृत्यु होता। ठीक अच्छे, तापर 6 नंबर प्रश्न देख। 6 नंबर प्रश्न कही निम्नोक्त मध्यरु मदुरा क्यों मानक राजधानी थिला? ऑप्शन ए पांड्य, बी चोल, सी यादव, ना डी राष्ट्रकूट। मदुरा कहार राजधानी थिला? कार राइट आंसर है पांड्य। ऑप्शन ए पांड्य मानक राजधानी थिला मदुरा बा मदुराई कहा जाउथला है। तापर आम देखा प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर प्रश्न कही निम्नोक्त मध्यरु किए कही प्रेम और भक्ति माध्यम रे ईश्वर मिली पारिबे? किए कही प्रेम और भक्ति माध्यम रे ईश्वर मिली पारिबे कह? ऑप्शन ए शंकर, ना रामानुज, ना सन्थ ज्ञानेश्वर, ना तुकाराम। किए हम? तुम राइट आंसर है 7 नंबर ऑप्शन बी रामानुज। रामानुज कही प्रेम और भक्ति माध्यम रे ईश्वर मिली पारिबे। ठीक अच्छे, तापर आम जा 8 नंबर प्रश्न को कही निम्नोक्त मध्यरु किए तांजोर ठारे शिव मंदिर निर्माण करथिले? तांजोर ठारे है
କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କହ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ସି ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ମତ୍ତଭାନୁ ଦେବ। କିଏ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ହେଇଯିବ 8 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? 1025ରେ, ନା 1015ରେ, ନା 1017ରେ, ନା 1016ରେ? କେତେରେ? ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? 1025। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ହୟଶାଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ହୟଶାଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତାଞ୍ଜୋର, ବି ମଦୁରା, ନା ସି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ନା ଡି କନୌଜ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତହକିକ ଇ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ତହକିକ ଇ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୀର ଖୁସରୁ, ଅପସନ୍ ବି ହୁମାୟୁନ, ଅପସନ୍ ସି ଇନାୟତ ଖାଁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆଲବେରୁଣି? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତହକିକ ହିନ୍ଦ? ତୁମର 11 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ? ଆଲବେରୁଣି ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବାବର ନାମାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖାଜାଇନ ଉଲ ଫୁତୁ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଜୁକ ଇ ବାବରି, ନା ଅପସନ୍ ସି ହୁମାୟୁନ ନାମା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶାହଜାହାନ ନାମା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବାବର ନାମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ତୁଜୁକ ଇ ବାବରି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ମହୀଶୂର? ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ତୁମର ମହୀଶୂର ଠାରେ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ମହୀଶୂର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କହିଛି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଓ ତା'ର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ? କ'ଣ ହେବ? 14 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ନା ମାମୁଦ, ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ? କିଏ ହେଇଥିଲେ କହିଲ? କିଏ? ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୟଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା? କୟଲଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଚୋଳ, ବି ଚାଲୁକ୍ୟ, ସି ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ନା ଡି ତୁର୍କୀ? କାହାର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା କୟଲ? 16 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କରାଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ।
18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚୋଲ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦଶମ, ବି ଏକାଦଶ, ସି ଦ୍ୱାଦଶ, ଡି ତ୍ରୟୋଦଶ। କେବେ ଚୋଲ ମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା? 18 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଆଲପ୍ତଗିନ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଲପ୍ତଗିନ୍? ଅପସନ୍ ଏ କାନ୍ଧାର, ନା ଗଜନି, ନା ଘୋର, ନା କାବୁଲ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଗଜନି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାର ରାଜା ହେଲେ ସାବୁକ୍ତଗିନ୍, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ମାମୁଦ ଗଜନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କାହାର ପତନ ପରେ ଯାଦବ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ବି ଚୋଳ, ସି ଚାଲୁକ୍ୟ, ନା ଡି ହୟସାଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 20ର ଅପସନ୍ ସି ଚାଲୁକ୍ୟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ତୁମର ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ନାନକ ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ବିଜକ, ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ନା ଦୋହା, ନା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। କେଉଁଥିରୁ? ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 21ର ଅପସନ୍ ଡି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୋଳ ରାଜା ସିଂହଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଚୋଳ ରାଜା ସିଂହଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ନା ବି ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ, ନା ସି ଧର୍ମପାଳ, ନା ଡି ବିଜୟ ସେନ। କିଏ ସିଂହଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କହ? 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବୁ ମହାରଣା, ନା ଶିବ ମହାରଣା, ନା ବିଶୁ ମହାରଣା, ନା ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ। ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ତ ନାହିଁ, ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବିଶୁ ମହାରଣା ହେବ ନା। ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲା କିଏ? 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧରମା, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲା? 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ ସେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଖର, ବି ନାଟ ମନ୍ଦିର, ସି ଗୋପପୁରମ୍, ନା ଡି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋପପୁରମ୍ ନା ଗୋପୁରମ୍ ରହୁଛି ନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 24 ନମ୍ବରର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୁରମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର? 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତୁର୍କ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି? ତୁର୍କ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ବି ଇଲତୁତମିଶ, ସି ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ, ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତୁର୍କ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? 25 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତ ତାଙ୍କର ଥିଲେ କ'ଣ? ସେନାପତି ଥିଲେ ନାଇଁ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାମାୟଣକୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନାନାୟ, ବି ନିମ୍ବାର୍କ, ସି କମ୍ବାନ, ନା ଡି ତୁକାରାମ। କିଏ କହିଥିଲେ?
तुमर तमिल भाषा रे रामायण को रचना किए करथिले 24 नंबर राइट आंसर है कंबान के कंबान तमिल भाषा रे रामायण को रचना करी थिले। ठीक अछि तापर देख 27 नंबर कहिछि प्रथम नरसिंह देव क्यों ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले केबे सिंहासन आरोहण करथिले ऑप्शन ए 1238 ख्रीष्टाब्द ऑप्शन बी 1245 ख्रीष्टाब्द ना ऑप्शन सी 1294 ख्रीष्टाब्द ना ऑप्शन डी 1256 ख्रीष्टाब्द ताले राइट आंसर कोन हबो तुम राइट आंसर है ऑप्शन ए 1238 ख्रीष्टाब्द। ठीक अछि तापर हम जीवा 28 नंबर प्रश्न को 28 नंबर प्रश्न कहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउ राजा कौशल्यागंग जलाशय खनन करथिले कौशल्यागंग जलाशय खनन करथिले के करथिले ऑप्शन ए चोड़गंग देव ना ऑप्शन बी तृतीय अनंग भीमदेव ना ऑप्शन सी द्वितीय अनंग भीमदेव ना ऑप्शन डी प्रथम नरसिंह देव के कौशल्यागंग जलाशय खनन करथिले राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर हिबो ऑप्शन ए चोड़गंग देव। ठीक अछि तापर हम जीवा 29 नंबर प्रश्न को कहिछि प्रथम राजराज केउ वंशर राजा थिले कहिलो प्रतिहार वंश ना पांड्य वंश ना चोल वंश ना यादव वंश क्या वंशर राजा थिले प्रथम राजराज राइट आंसर हिबो 29 रो सी चोल वंशर राजा थिले। ठीक अछि तापर हम जीवा 30 नंबर प्रश्न लास्ट क्वेश्चन देखिबा हला एठी तापर शेष करिबा देखो कोन कहिछि तेलंगाना राज्यर राजा गणपति को किए परास्त करथिले हला ऑप्शन ए प्रथम नरसिंह देव ना तृतीय अनंग भीमदेव ना चोड़गंग देव ना चतुर्थ भानुदेव किए परास्त करथिले राइट आंसर है तुम 30 नंबर ऑप्शन ए प्रथम नरसिंह देव गणपति को परास्त करथिले। ठीक अछि हला आज पई एतिके वीडियो जदि तुम मन को भल लागि थाए ताले वीडियो को टिके कोन लाइक कर नबो हला सांग मान को सहित शेयर कर नबो आ हम चैनल जे माने नुआ अछ चैनल को कोन करबो सब्सक्राइब कर दबो। ठीक अछि आज पई रहिली पुणी देखाबो आ गुटे नुआ क्लास रे जय हिंद जय भारत।